Hello, my dear students. Welcome to session 3 of Advanced Financial Management subject. My dear students, in this session, I am going to explain two problems which are left out in session number 2 yesterday. Dear students, till now, you know the meaning of cost of capital, and we have discussed factors which are affecting the cost of capital judgment or calculation, and also we have discussed what are all the methods which are there for measurement of cost of capital. In that, we have already solved two problems from measurement of cost of capital as per the dividend price approach, dividend price ratio method. Yes, my dear students, now in this session I am going to explain two problems which you can expect from the university examinations for 5 marks. So let us go in detail. Yes, this is the problem number 1. We have already solved in the last class, and this is number 2. Yes, now we need to solve this problem. Yes, my dear students, let us read out this problem. Here the information is given as follows. A company's share is currently quoted in market at rupees 20. ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಅಂತಂದ್ರೆ 20 rupees per share ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪೇಸ್ ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ rupees 2 per share. 2 rupees per share ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 5% per year. per annum ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5% ಇದೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಡಾಟಾ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ if the anticipated growth rate of dividend is 7%. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇದೆ, 20 rupees ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 2 rupees per share ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 5%, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Yes, now we have to calculate the market price per share if the anticipated growth rate of dividend is 7%. This is very important. Okay, ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 rupees per share ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ 20 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಓಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ is KE. given data ಏನೇನಿದೆ ನೋಡಿ, what are all the information they have given in the problem. Number 1, dividend per share is rupees 2 per share ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 20 rupees. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ annual growth rate, the annual growth rate is 5%. Based on this information, we have to calculate cost of equity. This is very simple. So let us see. Let us write the formula for calculating cost of equity. That is KE is equal to dividend per share divided by market price per share plus the growth rate.
So let us substitute the values. Dividend 2 rupees per share divided by market price, that is 20 rupees per share, and the growth rate is 0.05. Calculate madi. So 2 by 20, 0.10, right? 0.10 plus 0.05. Now the answer is, the cost of equity will be 0.15. Therefore it is 15%, which you have already calculated, that I have given you as homework. Now my dear students, here we have to calculate, we have another calculation part, point B. Here we have to calculate the market price per share. If the anticipated growth rate is 7%, growth rate 7% ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೋಬೇಕು, 15% ತಗೋಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 rupees ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಆ 2 rupees ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಇಲ್ಲ ಈಗ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು, 20 rupees ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7%, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು 7% ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಗಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್, ರೈಟ್? 15%. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ 0.15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 rupees ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್, ಸಾರಿ, so that you have to write P itself plus the growth rate 7%, 0.07. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ಲಸ್ 0.07 ಇದೆಯಲ್ಲ, 0.15 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 0.15 ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0.07 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by P. Then 0.15 minus 0.07, so that will be 0.08 is equal to 2 by P. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ P ಇಂಟು 0.08 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೊ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 by 0.08 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 25 rupees. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್, if the anticipated growth rate is 7% and remaining things all are same, the market price per share will be 25 rupees. Okay, then cost of equity ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, 15%, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 15%. Okay, I hope all of you got this point. Yes, let us move forward. Still one more problem is there. Nodi, problem number 4. Green Limited has its equity shares of ₹10 each quoted in a stock exchange at a market price of ₹28. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು?
28 rupees ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 28. ನೋಡಿ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ 6%. ಹಾಗೆ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 6%. 6% ಮೀನ್ಸ್ 0.06. Next, earn a dividend of rupees 1.8 per share. Dividend 1.80 per share has been paid for the current year. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ? ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 1.80 per share. Yes. Calculate the cost of equity share capital. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಅದು 6%. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ D0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. D0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು 6% ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ D1 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ D1 is equal to D0 into 1 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 6% ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ D1 is equal to D0 ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ 1.80 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು 0.06. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ D1 is equal to 1.80 ಇಂಟು 1.06. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ D1 is equal to how much? D1 will be 1.80 into 1.06, 1.908. 1.908 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ. ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ D1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ P ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲಸ್ the growth rate. Okay, growth rate how much? 0. Formula ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್, G ಅಷ್ಟೇ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ 1.908 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 28 ಪ್ಲಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ 0.06. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.908 divided by 28. How much? ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.068. 0.0681 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 0.06. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 0.1281 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ that will be written as 12.81% ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ.
ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಟೈಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.